बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी 94 ते मैं अफजल पट्टी। अज असी ना एक चढ़ते पंजाब की स्टोरी करांगे। दोस्तों की फरमाइश सी कि सिद्धू मूसे वाले ते ना व्लॉग करो। ते यूट्यूबर इवें ही हुंदा जदों उन्हां नूं कोई फरमाइश करे उन्हां दे चाहण वाले ते फिर उन्हां दे मुतलका जिहड़ा व्लॉग हुंदा ना भी जिस कंटेंट ते वो व्लॉग करदे हुंदे ने तो फिर उहदे कोई भी फरमाइश हो जिमें पिंडा थावां दे विच स्पीकरां वाले नूं तुसीं देख के ना अगले वक्तां स्पीकर हुंदे सी ऐ करके वो गेड़ के चेंजर जी कि उत्ते तवा रख के डिस्क हुंदी सी तवा उहनूं उस दौर च बोलिया जांदा सी ते वो फिर गाने चलाउंदे हुंदे सी शादियां विआहां ते फिर किसी ने पैसे देने ते फरमाइश करनी कि फलाना रिकॉर्ड ला दे यार। गाने नूं रिकॉर्ड कहिंदे सन। वो रिकॉर्ड या वो तवे नूं भी रिकॉर्ड किया जाता सी। फलाना रिकॉर्ड ला दे यार, रिकॉर्ड कहिंदे सन देसी बंदे, रिकॉर्ड ला यार फलाना। ते वो फिर पैसे लैके रिकॉर्ड ला दिंदे सी। ते इवें यूट्यूबर नूं कोई फरमाइश करे ना कि भा यार इहदे ते व्लॉग कर दे ते उहनूं फिर करना पैंदा क्योंकि उहदे चाहण वाले हुंदे ने। साडे पैसे साडे चाहण वाले ही हुंदे ने कि वो सानूं वेखदे ने, नाल सानूं लाइक करदे ने, सबसक्राइब करदे ने, कमेंट्स करते हैं। यही सारा साडा सरमाया हुंदा है। प्यार करते हैं असीं फिर उन्हां दी फरमाइश पूरी करने आ। सिद्धू मूसेवाला शुभदीप सिंह सिद्धू ये उन्हां दा पूरा नाम सी। 2016 दे विच उन्होंने इलैक्ट्रीकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की ते वो कैनेडा चले गए। जदों उन्होंने इलैक्ट्रीकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की ते नाल ही वो सिंगिंग का शौक रखते सन ते उन्होंने कोई सिंगिंग की भी थोड़ी बहुती ट्रेनिंग लई। उत्थे जाके वो ज़्यादा उन्होंने वो शौक पैदा होया ते उत्थे वो सिंगर बन गए। 2018 सिद्धू साहब वापस आ जाते ने, उत्थों मशहूर हो के वापस आए, कैनेडा च सिंगर बन के वापस आए। आप दी वो शायरी करते सन। उन्हां दा एक मुनफरिद अंदाज सी सिंगिंग दा। वो ज़्यादा ठा फा वाले गाने जिहड़े ना चकला रखला वाले बहुते करते सन। उतों मशहूर हो के इत्थे इंडिया आ गए। जिस इलाके दे विच सिद्धू साहब होना दा घर सी, इस इलाके दे विच दो गैंग भी रहिंदे सन जिन्हां दी आपस विच बड़ी वड्डी दुश्मनी सी। एक बंबीहा गैंग ते एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग। ये आपस विच इन्हां दे ना एक दूए दे इन्हां ने बड़े कतल कीते हुए सन। ये दो गैंग भी रहिंदे सन ते सिद्धू साहब जिथे जांदे सन उत्थे दुनिया इकट्ठी हो जाती सी। ते फिर ये गैंगां नूं भी इदां दे बंदियां दी जरूरत हुंदी है। ये बंबीहा गैंग कबड्डी का मैच कराउंदा एक जगह ते, उत्थे हायर करदा सिद्धू मूसेवाले नूं। सिद्धू मूसेवाले दी गलबात हो जाती। उस तो पहले सुनने च आउंदा है कि लॉरेंस बिश्नोई नाल ना सिद्धू मूसेवाले दी कोई हाई हैलो बन गई हुई सी। एक दूसरे नाल ये चैट चूट भी करते सन, टैलीफोन ते भी गलबात हुंदी सी। ते बंबीहा गैंग ने हायर किया सिद्धू मूसेवाले नूं कि तू साडा कबड्डी का मैच है ते उत्थे ना तुसी परफॉर्म करना है। मूसेवाले ने हाँ कर दी। जदों मूसेवाले ने हाँ कर दी तो लॉरेंस बिश्नोई नूं इस गल का पता लगा, जिहड़ा कि अजकल जेल विच है। ये सिद्धू मूसेवाले दे कतल तो भी पहले दा जेल विच है। उन्हें मूसेवाले नूं इस तो मना किया कि तुसी उत्थे नहीं जाना। मूसेवाले ने कहा नहीं मेरी गल हो गई है, मैं उत्थे लाजमी जावांगा। उन्होंने इस चीज़ की बड़ी तकलीफ हुई। वो थोड़ा जिहा खिलाफ हो गया सिद्धू मूसेवाले दे, लेकिन इत्थों तक हद नहीं सी पहुंची, नौबत नहीं सी पहुंची कोई इस गल मगर मूसेवाले नूं कतल कर देवे। मूसेवाला साहब उत्थे चले जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। इदां दे जिहड़े गैंग मैच कराउंदे ने उत्थे जुआ भी ते मैच फिक्सिंग सारा कुछ चलता है। उत्थे चले गए, उन्होंने परफॉर्म किया। उन्होंने ये भी गल की बाद भी ते कि असी किहड़ा किसी तो डरने या किसी को लैके खाने। मूसेवाले ने कि असी किसी दे बाउंड नहीं, असी जिधर मर्जी जाइए आइए। खैर गल चलती चुलती रही। लॉरेंस बिश्नोई जिहड़ा है ना ये स्टूडेंट लीडर सी। इहदी थोड़ी तुहानूं हिस्टरी दस देवां कि पंजाब यूनीवर्सिटी इंडिया की पंजाब की सब तो वड्डी यूनीवर्सिटी है। उहदे ये स्टूडेंट लीडर सी ते दोस्त इहदा सी एक गोलड़ी बराड़। ये दोवें दोस्त सन।
ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੋ ਖੇੜਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਹੈ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੋ ਖੇੜਾ ਸੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੋ ਖੇੜਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੰਗਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤਰਫੋਂ ਇਹ MLA ਦਾ ਜਾਂ MPA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਵਾਇਆ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ MPA ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ MLA ਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ MLA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਤੇ। 2021 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੋ ਖੇੜਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੋ ਖੇੜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੋ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜਾ ਜੋੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਸ਼ੁਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੋ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੋ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੋ ਖੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੋ ਖੇੜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਏ ਗਏ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਰੀਖ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2022 ਜਾਂ 23, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਛੋਟਾ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਧਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਲੋਗ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੈਂ ਹਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ 'ਤੇ ਭਾਜੀ ਵਲੋਗ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵਲੋਗ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।